أنا هسه خلص صلاة التراويح ما شاء الله ما شاء الله. الآن. خلص الآن وبفتح اللايف. ما شاء الله ما شاء الله. الله يتقبل حبيبي، الله يتقبل. بارك الله أنا فيكم جميعا. في شو واحدة أخبارك؟ أخت والله كويس. في واحدة أخت ما شاء الله، أسلمت يعني الحين قريب، يعني منذ شهرين بس. هي هذه الأخت بعد ما دخلت الإسلام ما شاء يعني الله. تفتح البث عندها، ويجوا ناس كثير ويسألونها ويدخلون في الإسلام، كثير الناس ما شاء الله. يعني في هذا الشهرين يعني تفتح بيتها وما شاء الله وتخدم الدين، وهي الحين أسلمت يعني منذ شهرين. وأنا اليوم عندي هي ضيف، وهي دائما تفتح بيتها وتعزم الناس بالقرآن، هي تحب القرآن. وأنا ما قلت شاء لها الله. في واحد أخ كردي عنده صوت، هذا الصوت ما سمعتي. لما واحد يسمع صوته سلام، يبكي من الصوت الجميل هذا. الله أنا إن شاء يكرمك. الله حبيب اليوم إن القلب شاء الله، والله حبيب. والله احنا جزاك نحبك الله. من أرض الحبشة، والله نحبك والله نحبك جدا. ونحن نحبك يا أهل الحبش الشرف حبيبي أهل الحرم، حبيبي جزاكم حبيبي الله خيرا. حب إن شاء الله. حبيبي والله حبيبي أنا حبيبي في حبيبي. خدمتكم إن شاء الله، وأنا سنقرأ إن شاء الله. إن شاء الله. بس أنت تحب أي سورة؟ أنا سنقرأ إن شاء الله. أنا أحب سورة مريم. أنت تعرف مريم. هذه السورة يعني سويت أنا معك فيديو، ما أعرف عندك هذا الفيديو تقريبا 600 ألف همدي شافوا عندك هذه السورة معايا اللي قرأتها. وأنا عندي برضو ناس كثير شافوها ما شاء الله. هذه السورة يعني كذبوا وقالوا ما شاء الله هذا السورة يعني يقرأوا بصوت جميل، وإحنا تحس هذه السورة لما أنت تقرأه. الله إن طبعا. شاء الله. إن شاء الله. طيب أنا أقول لهم لغاية هي ما تيجي، يعني أختنا لغاية ما تيجي أنت يعني إن شاء الله تقرأ لنا هذه السورة، وهم إن شاء الله يدخلون 1 مليون. إحنا الحين 245. قل لهم شو وأنت تبدأ. اسم أختنا شيخ مبارك؟ اسمها أديس آلم. أديس آلم يعني لما تترجموا يعني حياة جديد، يعني تقريبا كذا حياة يعني. جديد. حياة جديد أديس آلم يعني حياة جديد، ولا تسمها يعني عايشة جديد كذا يعني. ما ما شاء شاء الله. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. لا، ما شاء الله. بس ما شاء الله عليه والله في هذا الوقت يعني ناس كثير حبوها وعشان هي اللي تسوي لدين الإسلام ما شاء الله عليها. وإن شاء الله هتسمعك، هتكون هي تحت. ካለሽ እንግዲህ እጉላ በስ ካለሽ አዲስ ካለሽ እንግዲህ ይሄ በጣም ለየት ያለው ድምጽ ነው ያለው። ቁርአን እንደምትወጪ ስለምታቂ ስለማቅ ብዙ ጊዜም ቤትሽን ቁርአን እየከፈሽ ስለምትጋብዢ ሰዎችን ይሄን ቃሪ እንድትሰሚው ኢንሻአላህ ፎሎ አድርጊውና አንቺ ቤትም ፎሎ እንዲያደርግሽ እነግረዋለሁ። ሼር አድርግለታለሁ አንቺን አካውንት ኢንሻአላህ አንቺ ቤትም ይመጣል ኢንሻአላህ እንትን እንላለን። አሁን እሷ ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ አንድ የተወሰነ 15 ደቂቃ 1 ሚሊዮን እስከምንገባ እሱን እንሰማለን። ግን እናንተ ታብታብ አድርጉ። 1 ሚሊዮን ስንገባ እሷን አስገባታለሁ። እስከዛ ድረስ የዚህ ልጅ ድምጽ ስሙ። እስከዛ ድረስ ደግሞ ወንድሞቻችንም ተራዊ ሰግዶ ይመጣሉ። እነሱ እስከሚመጡ በቁርአን ቤታችንን እንጀምረዋለን ማለት ነው። ምን ትላላችሁ? ተስማማላችሁ? እናንተ ግን ቃል ግቡልኝ እየሰማችሁ ታብታብ አድርጉ። በጣም ትወዱታላችሁ። ለየት ያለ ድምጽ ነው ያለው። ኢንሻአላህ አዲስም ከታች አለች ትሰማዋለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም የምትወዱት ሰው ነው። እስከዛ ድረስ 1 ሚሊዮን አስገቡት። 1 ሚሊዮን ሲገባ እሷን አስገባታለሁ። እስከዛ ቁርአን ስሙ። ይሄ ረመዳን ሻህር ረመዳን ቁርአን እንዝለ ፊሄ ቁርአን ነው አይደል እንዴ? ዛሬ ደግሞ ኢና አንዘርናሁ ፊ ለይለቱል ቀድር ነው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቁርአንን ስሙ። 1 ሚሊዮን ታብታቡን አስገቡት። ኢንሻአላህ 1400 ሰዎች አለን። ከዚህ በላይ ሰው እንፈልጋለን። ሼር እያደረግን ታብ እያደረግን ቢስሚላህ تفضل اخي محمد سمو. بارك الله فيكم شيخنا العزيز، جزاك الله خيرا وجزاك الجميع. وياك حبيبي وياك. بيسات وفولو لأخي العزيز مبارك، وجزاكم الله خيرا ورمضان مبارك عليكم. جزاكم الله. عليك إن شاء الله سنقرأ سورة مريم إن شاء الله تعالى. الصوت تمام شيخ مبارك؟ تمام حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية
أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. طيب الله سبحانه
معكم. بارك الله يا فيك. سلام يا سلام يا سلام، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا حبيبي، والله والله أنا ما عندي إيش، ما أعرف إيش أقول. الله يبارك لك في عمرك وفي صوتك إن شاء الله. الله يكرمك يا رب يا شيخنا العزيز مبارك. والله أنا يعني سعيد جدا جدا جدا، لأن ما شاء الله يعني أنتم أهل المحترم، أهل الكرام، أهل ما شاء الله عليكم. يعني أنا قصرت يعني الكلام اللي عندكم والله. لا جزاكم الله خيرا حبيبي. احنا متشرفين بك والله. احنا فخراء، احنا نعرفك يعني شخص زيك ما شاء الله، عنده صوت جميل وما شاء الله. الله يحفظك ويحفظك. كله لسان ان شاء الله. اللي عندك بس كلهم سلمي عليهم والله. جزاك الله انتوا اي خير. وقت تشرفونا في البلد. وأنتم كمان والله جزاكم الله خيرا. أنا في خدمتكم جميعا. جزاك الله خيرا أخينا الغالي. شكرا حبيبي، شكرا. إذا كان عندك وقت بعدين إن شاء الله تعال عندي في البث وأنا أعرفك بالوقت إن شاء الله. تمام. نسوي لك فولو، تروح عندها برضو تقرأ. تحب تسمع القرآن إن شاء الله أحيانا تروح عندها وإن شاء الله تسمعهم صوتك الجميل. يعني أنت تفتح القسطة. افتح القسط ودخلها هي. تمام إن شاء الله. إن شاء الله أنا إن شاء الله معك إن شاء الله معكم. طيب حبيبي، شكرا والله. جزاك الله خير. ربي. شكرا عزيز. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يحفظك حبيبي. الله فيكم جميعا. ኦኬ እንዴት ነበር እስኪ ንገሩኝ። አሁንም 1 ሚሊዮን አልገባንም? አልወደዳችሁትም? ይሄ ድምጽ እንዴት ነው? ኢንሻአላህ በኋላ ይመጣል፣ እዚህኛ ጋር ይመጣል። እኛ ጋር ይመጣና ደግሞ ኢንሻአላህ ወይ ሱረቱል የሆነ አንድ ሱራ ይቀራልናል። እደግምላችኋለሁ። እንደውም ዛሬ ድምጹን ትንሽ እንትን ብሎታል። ሰሞኑን ጎሮን ያማዋል መሰለኝ እንጂ ወላሂ ድምጹ በጣም ምርጥ ድምጽ ነው። ይደግምላችኋል ኢንሻአላህ። አሁን ገባን 1 ሚሊዮን ወይ ገና ነን? ደርሰናል እንድናስገባት። ገና 500 ሺህ በቃ 500 ሺህ እናስገባሽ። በ500 ሺህ እናርገው እናስገባት። በቃ አዲስ የታለች ኢንሻአላህ ላስገባትና ትታየኝ። በጣም ብዙ ሰው ስላለ አለያትም። አለሽ አዲስ መተሻል። ሰላም አለይኩም ያላ ሐባይቢ። ኢንሻአላህ አሁን ትገባለች። እናንተም ታብታቡን 1 ሚሊዮን አስገቡት። አትሊስት 1 ሚሊዮን ብያችሁ ነበር። ኢንሻአላህ አሁን ይኸው መጥቷል። ያው ያያው ነው እነ ሼህ አወል ምናምን እየመጡ ነው። ተራዊ ሰግደው መጥቷል። ኢትዮጵያ ያሉት ሰገዳችሁ? ኢትዮጵያ ሰግዳችኋል? እንግዲህ ኮሜንት ላይ ሙቤ እንዴት እኛ በሌለንበት ትጋበዛለች? ተራዊ ሰግደን እስከምጠም አስቆየው ብላችሁኛል። አስቆየውት። እንግዲህ ይኸው ምን የመሰለ ቁርአን ጋበዝኳቸው። ታብታብ ያረኩኝ። ከመጣችሁ ሰግደን መጣን በሉኝ። ሰገዳችሁ? ኢትዮጵያ እንዳስገባት በቃሽ። ግን ወይኔ አዲስ አልሰማችሁም? ወላሂ ልጁን ሰምተዋለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንዴ ኦኬ ጀማው በሉ የላ ላስገባት ነው ኢንሻአላህ። አይ ቲንክ ሺዝ ዜር። እኔ አትታየኝም። ሀዩ አለች መታለች። አላያትም እንዴ? በሌላ አካውንት ነው የገባሁት። ትልቁ አካውንት ነው የገባሁት አይደል? ወላሂ አላያትም። ካለሽ አዲስ የሆነ ፍላወር ነገር ላኪልኝ። አጣውሽ። በነገራችን ላይ ያው እሷም ስራ እየተሰራለች። ኦኬ ሜሴጅ አስቀምጬላታለሁ። አሃ መታለች። ቻት አየኋት። በጣም ብዙ ሰው ስላለ አትታየኝም። ሱብሃንአላህ። ኦኬ አሁን አየሁሽ። ኦኬ ያ ጀማ እያዘብን ነው። ትንሽ ታብታቡን ከፍ አድርጉት። ማሻአላህ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። አህለን ማሻአላህ። ቅድም ቁርአን የቀረው ልጅ አልሰማሽውም? አልሰማሁኝም። ቁርአን ቀርቶ ነበር እናንተ ጋር ወደ ለየት ያለ ሰው ላንቺ ጋብዘንልሽ ኢንሻአላህ ይመጣል። ወይ የሚሳረኩኝ ማለት ነው። በጣም የሚያምር ድምጽ ነው ያለው። ሙሉ ነው የቀረው ደግሞ ይቀር። አንቺ ትንሽ ተራዊ ሰግዶ እስከሚመጡ ኢትዮጵያ ያሉት ወንድሞቻችን
ትንሽ ቁርአን ልጋብዛችሁ ብዬ ለየት ያለ ድምፅ ነው ወላሂ በጣም አመለጠች ግን ና ብየዋለሁ አንቺ ግዴታ መታወቅ አለበት አንቺም ያው ቁርአን ብዙ ጊዜ ቤት ስለምትጋብዢ ሰዎችን ይሄን ሰው ትጋብዣቸዋለሽ ለየት ያለ ድምፅ ነው ኢንሻአላህ ኢትዮጵያ አይደለም ያው በጣም አረብኛ ይችላል ጎበዝ ልጅ ነው ማሻአላህ ዋው መጀመሪያ እህታችን ያው ጥሪያችንና ክብረሽ ዛሬ እዚህ ስለተገኘሽ አመሰግናለሁ በሙቤ ሚዲያ ፋሚሊ ስም እናመሰግንሻለን ማሻአላህ ለምትሰሪው ነገር አላህ ቅዋውን ይስጥሽ የበለጠ ሰርተሽ ደግሞ ለዚህ ኡማ መታገለግሊ ያርግሽ አላህ ነው ምለው ኦኬ አዲስ ዌልካም ብለናል ስለመጣሽ ደስ ብሎናል ማሻአላህ እንግዲህ ያው እሷ እንግዲህ ያው ከኋላ ምናምን የምታየው ስራ ላይ ናት የምትፈልጉት ነገር ካለ ያማራችሁ ነገር ካለ ማዘዝ ትችላላችሁ እንግዲህ ያው ትንሽም አድቨርታይዝ ማድረግ አለብን አይደል እንዴ አልሙ ነቢያችን ምን ብለዋል አልሙ አውላድኩም ቲጃራ ተማሩ ራሳችሁን ሰርተና እሷም ያው እንግዲህ ራሷን እንደዚህ አይነት ነገር እየነገደች ነው የምትኖረው አላህ ይጨምርላት የምትፈልጉት ነገር ካለ እንግዲህ እህታችሁን ሰፖርት አድርጓት ማለት ነው ኦኬ አዲስ ዌልካም ብለናል አሁን ትንሽ እኔ የሚመስለኝ ስታይ ካንደነቀኝ እኔ አይነው እንደዚህ ኩልኩል ነው እሺ ችግር የለም እሺ አርገውና እንደዚህም ካልሽ ኩልኩል ነው እንደዚህ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሰው እናስገባለን ይሄኛውን አስቀርታው እሺ ችግር አረ አብሽሪ አትጨነቂ ሪላክስኝ የኔን አተልቀዋለሁ ኦኬ ጀማው እኔ ግን ያልኩት ያው 1 ሚሊዮን ብያችሁ ነበር ታብታቡ ያው አላስገባችሁትም 1 ሚሊዮን ቀጥሉ ኢንሻአላህ 1 ሚሊዮን ቀጥሉ እስከዛ ድረስ ሀዩ ጥያቄዎቹን ላኪልኝ እኔ ጥያቄ ከመረጥኩኝ ችግሩ ሙቤ አዳላ ትሉኛላችሁ የመዳም ቅሞች እኔ ደግሞ ከናንተ ጋር መጣላት አልፈልግም ከናንተ ጋር ከተጣላው ቲክቶክን ለቅቄ መጥፋት አለብኝ የመዳም ቅሞች ስለዚህ የኔ ሳትጠይቅልኝ ትሉኛላችሁና ሌላ ሰው ነው ጥያቄውን መርጦ የሚልክልኝ ማለት ነው ኦኬ ያው ጥያቄዎቹን እየላከች ነው ኢንሻአላህ ኦኬ እሺ ሀዩ አንቺ እየመረች ትልክልኛለሽ ኦኬ ያው መጀመሪያ እስኪ አዲስ ዓለም ማናት ሚለውን ራሱን ታስታውቀን የት ነው ያደገችው የት ነው የተወለደችው ሚለውን ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄ እንገባለን በመሃል ከስተመር ልታስተናግድ ይችላል ቅር እንዳይላችሁ ኢንሻአላህ ስራውንም እየሰራች ከኛ ጋር ጥሩ ሰዓት እንዳሳልፋለች ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ ኦኬ አዲስ ሰላም አለይኩም አዲስ ማናት ኦኬ ዌል ዛሬ አክብረህ ቤት እንግዳ አድርገህ ስላቀረብከኝ በጣም እድለኛ ነኝ አላህን አመሰግነዋለሁ ለዚህ ከዛ ላይ ሂውጅ ሚዲያ ነው በእናንተ አላውቅም ነበረ ካወኩኝም ደግሞ ላይክ አይ ፊል ላይክ እድለኝነት እየተሰማኝ ነው ብዙ አላቃቸውም ምንድነው የሚባለው ኦልሞስት በዚህ 4 ወር ውስጥ ሙሉ ጀርኒ ላይ ነው የተዋወቅኳቸው ማንንም አላውቅም ግን ደስ የሚለው ነገር ብዙ ተምሬያለሁ ብዙ ስብዕና ያለበት ብዙ ላይክ ቲም ወርክ ያለበት ቦታ እንደሆነ ገብቶኛልና ሁሉም የራሱ ሮል አለው አልহামዱሊላህ ለዚህም ቀን በቅተን ካንተ ጋርም ቁጭ ብለን ህይወታችንንም ጀርኒ ለማካፈል አላህ ስለረዳኝ አመሰግናለሁ አንድ ሰውም እንኳን ራሱን እንዲጠይቅ ካደረግን በዛሬው ቀን ከ2000 ሰው ለኔ ሰክሰስፉል ነኝ ብያስባለሁ ኢን ጀነራል ሚዲያ ላይ የመጣውት ሙስሊምን ባልሆን እንኳን የመጣውት ራሱ አንድ ሰው እኔ ማን ነኝ ብሎ እንዲጠይቅ ካደረኩኝ ጥሩ ቦታ ነኝ በቃ ብያስብ ነበርና አልহামዱሊላህ አሁን ደግሞ በቢገር ፒክቸር ሰው ራሱን የሚጠይቅበትን እድል አግኝቻለሁ ሰው አዲስ ዓለም ማናት ለሚለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ስሜ አዲስ ዓለም ታዬ ይባላል ተወልጄ ያደኩትኝ አዲስ አበባ 4 ኪሎ ነው 4 ኪሎ ስላሴ ቤተክርስቲያን ገባ ብሎ ነው ተወልጄ ያደኩትኝ በኖርማል ኤሌመንተሪ ሃይ ስኩል ከዛም በኋላ ኮሌጅ ግራጁዌት ነኝ በሁለት ትምህርቶች ፊልድ የተመረቁ ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ኤንድ ሆቴል ሱፐርቪዥን ግራጁዌት አድርጌያለሁ የተወሰነ ነርሲንግ ኮርሶች አሉ የተወሰነ ቋንቋ እንግሊዘኛ ፐርፌክትሊ መናገር እችላለሁኝ ጥሩ መንገድ መጥቻለሁ በትምህርት ብዬ አስባለሁ በህይወት ደረጃዬም ደግሞ አግብቼ ፈትቼ ልጆችን ወልጄ አሁን ላይ ያለሁበት ደረጃ በኤሚሬትስ በፊት የምሰራ የነበረው ሬጉላር ጆብ ኢንቮልቪንግ ልጆች ነበር ኤሚሬትስ ከመጣው በኋላ ግን አሁን ላይ እየሰራሁ ያለሁት የራሴን ስራዎች ሙስሊምም ከመሆኔ በፊት አሁን የምሰራቸው ክሎዚንግ ላይ ልብሶች ላይ ሪሌትድ ቱ ኤሚሬትስ ማንኛውንም የተለያየ ሀገሮች ላይ ወደ መላክ ነው
ሙስሊም ከሆንኩ በኋላ ደግሞ አልባሳት ላይ የእስልምና አልባሳት ሂጃብ፣ ኒቃብ፣ ጅልባብ ስሞቹንም እየተማርኩ ነው አብሬ ያው ምንና ምን እንደሆኑም ጅልባብና ጀለቢያ አንድ እየመሰሉኝ በመከራን ይለዩዋቸው። በጣም የሚገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ይዘንጣሉ ሙስሊም ሴቶች እና ብዙ አድካሚ ነበር። የትኛው ነው የሚለውን አልሐምዱሊላህ አሁን ለምደነዋል። ያንን ነው እየሰራሁኝ ያለት። ሌላ ታሪክ ነው። በጣም ነው የሚዘንጡትና ደስተኛ ነኝ አሁን ላይ። ባጭሩ ይህንን ይመስላል ማይ ጆርኒ። ዲፕ ጥያቄ ካላችሁ መቀጠል እንችላለን። አመሰግናለሁ። ኢማራት ምን ያህል ጊዜ ቆይተሻል? I've been in Emirates for 4 years now. Yeah. 4 ዓመት ሆኖኛል ኤሚሬትስ ላይ። መጀመሪያ ቀን ስታወቅሽ I was thinking you live in USA ምናምን ትሆነ መሰለኝና በጣም ኢማራት ነው ሲባል ደነገጥኩኝ። እንደዚህ እንግሊዝኛ ስታወራ ማሻአላ እውነት እኔ አኪድ ዩኬ ወይ ዩኤስኤ የምትኖር ነው የመሰለኝ የነበረው። ولكن يعني كيف العربي حقك؟ يعني 4 سنين في الإمارات، يعني أحب أسمع كمان عربي حقك زي إنجليزي ولا كيف عربي؟ يعني عربية بتقولتين السمام related to عربية يلهم عربية ላይክ ተማም ኮይስ ምንም አረብኛ አልሰማም። ድሮም ጀምሮ ሰራ የነበረው ከአሜሪካኖች ጋር ዌስተርኖች ጋር እንደዚህ ምናምን ነው ሪሌት የሚያደርገው። እዚህም ከመጣው በኋላ ከዛው ስራ ላይ ነው በልጆች እንትንም ቢሆንም እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች እንጂ አረብኛ ተናጋሪ ጋር ሪሌት አያደርግም ነበር ስራዬና አዊሽ 2 ወር የሆነ ቦታ ወስዳችሁ አስለምዱኝ ስል አንቺ አትሆንም ብሏል። እንግዲህ ቋንቋውን በሂደት እንማረዋለን ኢንሻአላህ። ትማሪያለሽ ያስባለው አረብኛ ብዙ የሚልሆበት አረብኛ ስታውቂውና ስትማሪው ደግሞ አረብኛውን ስታውቂው ቁርአንን ደግሞ የበለጠ እንድትወጪው ያደርግሻል። ለምን ቃላቱን ስትረጃለሽ ማለት አረብኛም ኢንሻአላህ አኪድ እንግሊዝኛው እንደዚህ ሌላው ቋንቋ እንደምቺ አረብኛም ይከብድሻል ብዬ አላስብም ቢዝኒላ። ኦኬ ያው እሺ አዲስ ብዙ ጊዜ እህቶቻችን ሲሰልሙ ስማቸውን ይቀይራሉ። አንቺ ግን እንዴት ነው ስምሽን እንዴት አልቀየርሽም? ማለት አልፈለግሽም? የመጀመሪያው ነው። እኔ ብዙ ሰዎች የሰለሙ ቃል ስማቸው አብዛኛው ይቀይሩታል። ዌል የኔ ስም በመሰረቱም ሲወጣልኝ ያው ታሪክ ላይ ሁላችሁም ዛሬ እንድታውቁት ያህል በልጅነቴ እናቴ እርጉዞና ቤተሰብ ወንድ ልጅ እንዲወልዱ ነበር የሚመኙት ሳምሃው እና ሴት ልጅ በመወለዱ ዲስአፖይንትድ ሆና ነበር አያቴና ተኝታ በነበረበት ሰዓት ነው ህልም አይቼ ይሄንን ስም ያገኘሁት አንቺን ስም ብላ ላይክ ሺ አክሰፕትድ ሚ በአዲስ ዓለም በሚለው እነሱ ሁሉም አውጥተውልኝ ሳይ በህልም ይወጣልኝ ስም ነው። ሶ ሚጡ ሚሚ ምናምን ተብሎ ነው ሰው ልጅ የሚወጣለት። እንዳጋጣሚ ከሆስፒታል ከካቲት ሆስፒታል ጀምሮ ማስረጃዎች ሚጡ ሚሚ ተብዬ ማላቀም አዲስ ዓለም ነው ስሜ። በአሁን ደግሞ እስልምና ላይ ስንመጣ አዲስ ህይወት ውስጥ ነው የገባሁት። ላይክ ኤኒ ወርልድ ቢጊኒንግ ነው ለኔ አዲስ በርን የተከፈተው አዲስ ጆርኒ ነው። የኔን የሚመስል ስም ብዙ የእስልምና ስሞችን ፈልጌ ነበረ፣ ብዙ ሪሰርቾችን አድርጌ ነበረ። ይሄንን አዲስ ዓለም የኔን ጆርኒ አሁን ያለሁበት እንደውም ስወለድ ከነበረኝ ሳድግ ከነበረኝ ስም ይልቅ እስልምና ውስጥ ስመጣ ስሜ ሴንስ ሰጠ ፎር ዘ ፈርስት ታይም። ኦ ዲስ ኢዝ ላይክ አዲስ ዓለም ላይክ ትክክለኛ ስሜን ቦታው አገኘ ብዬ ስላሰብኩኝ እንጂ ብዙ ስሞችን ለማየት ሞክረናል፣ ግን እሱን የሚመስል ነገር ላገኝ አልቻልኩኝም። ለዛ ነው። ኦኬ ማሻአላ። ኦኬ ኦኬ። አሁን አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ ከእህቶቻችን የመጣው። አንድ እህታችን ነገ ላየው እጓጋለሁ እና የኔ ጥያቄ ሙቤ ትላለች፣ እስልምናን ስትቀበይ ለእስልምና ምን ያክል አስተያየት ነበረች ትላለች። ማለት ሳትቀበይ በፊት ለእስልምና ምን እንዴት ነበር ለእስልምና ያለሽ አስተያየት? ነገራችን ላይ አትጨነቂ፣ ድምፅ አይረብሽንም። ያጀማ ታረበሽታለሁ አይደለ? አብሽር፣ አንቺ ጋር ባክግራውንድ አይረብሽንም። ሪላክስ ሁኚ፣ ለኛ በደንብ ይሰማል። ኦኬ ጥያቄውን ከተሰማችሁ ዌል እስልምና ያው ድጋምልኝ ብትደግምልኝ ደስ ይላል። ያው እስልምና ሳትቀበል በፊት ለእስልምና ያለሽ አስተያየት እንዴት ነበር? እስልምና እንዴት ነበር የምታየው? እንደዛ ነው።
አሪፍ ጥያቄ ነው። እስልምናን በአጠቃላይ ጥሩ ኔትወርክ ጥሩ ከሆነ አለን አይደል? ኦኬ እስልምናን በትምህርት ቤት ደረጃ ልክ እንደምናውቀው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራይት ነው እንትን በዛ ሴንስ አልነበረም። የሱ ክሬት ያደረገው የራሱ ሃይማኖት ስለዛ የማይነካ የማይታወቅ መታወቅም የሌለበት የሰው እንትን ፈጠራ ከሆነ ያና ኤፈርት ማውጣት እንደሌለብን፣ ሁለተኛ የገዳዮች መስመር ከጣሱባቸው የሚገሉ፣ ሁለተኛ ሃይማኖቱም የፈጣሪን ቤዝ ያደረገ ነገር እንዳልሆነ ሰው ክሬት ያደረገው አላህ ብሎ ሳምባዲ ክሬት ያደረገው ሃይማኖት ነው። ስለዚህ ብዙ ማስተከታይ ያለው የአረብኛ ተናጋሪዎች ብቻ ቋንቋን ባህሉም ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ የሚደረግ ሙቭመንት አድርጌ ነው። ከዛ ውጭ አልነካውም አላየውም። ብዙ ጆርኒዎቼ ምን በኋላ ስትረዳ ስነግርህ ስለ እስልምና ግን ክሉም አልነበረኝም፣ አንዲትም እውቀት አልነበረኝም። ይሄንን ሁሉ እድሜስ ነው ጀነራሊ ከምናውቀው ይሄ 4-5 አብራችሁ አትብሉ ምግባችሁ አይጣፍጥም ምናምን እንዲህ እንዳታላለ አብራችሁ ሳህን ላይ መቅረቡ አፕሮፕሪየት ስለሆነ ብዙ ጓደኞች እንኳን ቢኖሩ with that boundary ነገር አለ አይደል የሆነ ነገር የማይነካባቸው ነገር ብዬ ነበር የማስበውና ያ ነበር የኔ ምስል። ስለዚህ ብዙ ሙቀት አልነበረኝ። ኦኬ እሺ ማሻአላህ። ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ ራሷ ናት የምጠይቀው። እስልምና ውስጥ የከበደሽ እና የቀለለሽ ነገር ምንድነው? ማለት እስልምና ውስጥ የቀለለሽ እና የከበደሽ ነገር ምንድነው ትላለች። የከበደኝ ነገር መጀመሪያ ደረጃ የከበደኝ ነገር መጀመሪያ ሙስሊም ከመሆኔ እኔ በፊት ጨርሼ ነው የገባሁት ጥያቄዎቼን ሰው ከመስለሜ ቀናቶች በፊት ጭራሽ ጥያቄዎችን አበጥሬ ጠይቄ like this is the right religion ብቻ ሳይሆን ለእኔ ህይወት ትክክለኛ መሆኑን አውቄ ስለሆነ ስገባ ከበደኝ ብለው ነገር የለም። መኖር ነው የጀመርኩት ወዲያውኑ ወደ ኑሮ፣ ወደ ልምምዱ፣ ወደ ጾሙ፣ ወደ ሰላቱ፣ ወደ ዳዕዋ፣ ወደ ህይወት፣ ወደ በቃ like ፕራክቲካል ነገሮች ነው ያተኮርኩት ስገባ። ስለዚህ ከመግባቴ በፊት ከብዶሽ ነበረ ወይ ነው መሆን ያለበት ጥያቄውን ለማስተካከል። አዎ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ ሊከብድ የሚችሉ በሰው ጭንቅላት like ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነው እሞትልዎታለሁ ፊዳይካ ምናምን ሲባል ያንን ሴንስ ማግኘቱ ከባድ ነበር ለኔ። ሃው እንዴት የሰው ልጅ ለአንድ ሰው ለዛው ህይወቱ ላለፈ ሰው እሞታለሁ ሰው ማለት like ህይወታቸው እንዳለ እንደዛ አይነት ስሜቱ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው እኔ ያዛ ፖዚሽኔን ቢሆን የሚከብደኝ ቦታ ያ ነበር ብዬ ገና ሳልገባ በፊት የምጠይቀው ጥያቄ ያ ነበረ። በጣም ከባዱ ኩዌስችን። ከዛ ውጭ ግን እስልምና ለኔ እንደ ፐዝል ነው። ግጥም ያለ ፐዝል አለ። ራስን ስታገኝ የራስ ጆርኒ ላይ የራስ ፐዝል እንደ ይሄ ነኝ እኮ እቺን አዲስ ዓለምን ኦልሞስት እንደ አዲስ አፍርሰን የገነባባና ስለዚህ ፒስ ኦፍ ፐዝል ነው ለኔ ሆነው ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ማሻአላህ። ኦኬ ቀጣይ ጥያቄ ይመጣልሽ። ከቤተሰቦችሽ ሌላ እስልምናን የተቀበለ አለ ወይስ አንቺ ብቻ ነሽ? ለቤተሰቦችሽ ምን ትመኛለሽ? በጣም የሚገርማችሁ ነገር በእኛ ቤተሰብ ውስጥ እውነትን ፈላጊዎች ናቸው። እውነት ለመናገር አያቴም የተማረች ሴት ናት። ያው ህይወት አፕሳይድ ዳውን እንዳለፈች ሁሉ እናቴም ነብሷን ይማረውና የእነሱም ኢንፍሉዌንስ አድሮብኛል። እንዲህ እውነትን መፈለግ ደስ ይላቸዋል። ከዛ ውጭ ግን በእኛ በዘራችንም ሆነ በምን የመጀመሪያው ሙስሊም ሴት ነኝ እና ይህንኑ መንገድ መመኘት ብቻ ሳይሆን ይህንኑ መንገድ ማሳየት ግዴታዬም ነው ብዬ አምናለሁኝ እና እንኳን ስለ ቤተሰቦቼ ደግሞ ፕሬሸስ ቲንግ ለምላቸው ቀርቶ ለማናውቀው የጮህ እንዳያውት ይሄ ነው ቀጥተኛው መንገድ እንላለን እና አልহামዱሊላህ ፈጣሪ አላህ ይህንን ሃይማኖትም ስለሰጠኝ ሆነ የሱን መንገድ ስላሳየኝ ለቤተሰቦቼም ደግሞ ወደፊት ተስፋ አደርጋለሁ። ዱአ አርጉልኝ። ፕሬሸር ማድረግ ስለማልፈልግ እንደዛ ላይ ነን ያለነው። የምመኝላቸው እስልምና ነው። እንኳን እነሱን አይደለም እኔን የነካ ያየኝ በሙሉ ሙስሊም ቢሆን ምኞቴ ነው። ኢንሻአላህ ቤተሰቦችሽንም አንቺን አላህ ቀጥተኛ መንገድ እንደመራሽ ቤተሰቦችሽንም አላህ ቀጥተኛ መንገድ እንዲመራቸው ዱአ እናደርግላቸዋለን ኢንሻአላህ።
እኔ እንጃ ይሄ ጥያቄ እስኪ ኦኬ፣ ያው መርጦ የላኩልኝ ነው። አቡ ፋጡማ ይባላል። ሙቢ አደራህን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እና መስጂድ ውስጥ ምን ልዩነት እና ምን ልዩነት አለ ነው መሰለኝ። የትኛው ግልጽ ነው ብለህ ጠይቃት። ትንሽ ጥያቄው እኔ እንጃ አንብቤ ያለው እሱን ጥያቄ እና እንትን ነው የኔ ጆርኒ ከክርስትና ወደ እስልምና አልመጣውም። ለብዙዎቻችሁ ኮሬክት ለማድረግ ያህል ፕሮሰስ ነው የኔ ህይወት፣ በፕሮሰስ ውስጥ ያለፈ ነው። እንደ ምስልና እንደምናምን ሜዝመራይዚንግ በዲዛይን የተሰራ የሆነ ብዙ ነገር ያለበት ቦታ ነው ክርስትና ውስጥ። ላይክ አይ ዶንት ኖ ኮምፔር ማድረግ እንደ ሙዚየም ነገር ሄዶ ቢታይም አይ ዶንት ማይንድ፣ ፕሮብለም የለብኝም። በክርስትና ውስጥ ያለውን እንደዚህ ቤት እንትናችሁ እንዲህ ነው መጥፎ ነው እንደዚህ ነው ምናምን ብዬ ኮምፔር ማድረግ አልፈልግም። ራሱን የቻለ ነገር አለ። በቃ ኮምፔር የማይደረግ እኛ አሁን እየተስማማን ያለው ነው የፈጣሪ ጉዳይ ኮንሰፕቱ ላይ ነው እንጂ ከቤተ ህንፃው ጋር ችግር አለብኝ ብዬ አላስብም። ለሌሎቻችሁ ምናልባት ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ኮንሰፕቱ ነው እዛ ጋር የተቀመጠው ምስል የሚያስተላልፈው መልእክት እንጂ ከግንብና ከእንትን ጋር ያለው ልዩነት አለው ብዬ አላስብም። ያው ፎር ፈርስት ታይም ወደ ሞስክ ሄድኩትኝ ሄጄ አላቅም በህይወቴ። ያው የኦርቶዶክስ እያለውም ነበርኩኝ፣ የፕሮቴስታንቶችን አዳራሽም አውቀዋለሁ። የእስልምናንም ደግሞ ሞስክ ሄድኩ ጊዜ ብዙ ነገር ጠብቄ ነበረ። እንደውም አላለ ሪሌትድ የሆነ ነገር ምስል የሆነ ሳምቲንግ የሆነ ነገር መስጊድ ውስጥ የሆነ ነገር ሪፕሬዘንት የሚያደርግ የተለጠፈ ወይ አላሁ አክበር የሚሆን ይችላል ወቴቨር ብቻ የለመዳችሁ ትሬንድ አላ። በጣም ይቅርታ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው። ያው ኦርቶዶክስ ላይ ራሷን የምስል የምታስተምርበት እንትን አላት፣ ምስሎች ምናምን አላት። ፕሮቴስታንቶችም ደግሞ ኢየሱስ ጌታ ነው ሳምቲንግ ታፔላ አለ። እስልምና ውስጥም የሆነ ሳምቲንግ የሆነ ነገር የተቀመጠ ነገር ጠብቄ ነበርና እስከሚገባ ከጓደኛዬ ላይ አክራሃቴ ነኝ በስራም በምን የሚያገኘዋል እንዳልኳችሁ የመስጂድ ከጫማ ስገባ ወልቅ ጀምሮ ስገባ ኤቭሪ ዲቴል ኒው ቲንግ ነው። በረጅም ጊዜ ስለሆነ እያደረኩ የነበረው ስከፍት ምንም ነገር የለም። ውዱ ማድረጊያ በዚህ ጋር አለ፣ በዚህ ጋር ኮሪደር ነገር ውሃ ምናምን ያስቀመጡት ነገር አለ፣ ሰዎች ያመጡት። ጫማዬ ገባል አውዝ ላይክ ማየት ነው። ቁልጭ ነበር እያልኩ የነበርኩት የመስጂድ የመጀመሪያ ስለሆነ ሌላ ክፍል አለ እንዲህ አይነት ነገር አለ የተሸበረቀ ነገር የሆነ ቦታ እየጠበቅኩኝ ነበረና ሰላት ማድረግ ምንጣፍ የጸዳና ምንም ቁርአን የተወሰነ ቁርአን አለ እና ቁርአን አለ ከዚህ በዚህ የተደረደረ ቁርአን አለ ከፊት ለፊት እንትን አለና ላይክ አይኔ የሆነ ነገር እየጠበቅኩ ነበረና ያ ነበር ያገኘሁት። ያ ማሻአላህ ደስ ይላል። ኦኬ አሁን እኔ ደግሞ የራሴን ጥያቄ ልጠይቅ፣ እናንተን የተወሰነ ጠይቄላችኋለሁ። እኔ ደግሞ የራሴን ኦኬ አዲስ ዓለም እስልምናን እንድትቀበል ያደረጋት ነገር ምንድን ነው? ወደ እስልምና የጠራት ምንድን ነው? ወል ትላለህ። ለዚህኛው ጉሮሯችንን ጠርገን ቢሆን አሁን ከወድ ያለ ጥያቄ ከኔ ሊመጣ ሲላ በደንብ እንትን በይው። ከወድ ያለ ጥያቄ ሙሉ እንትን የሚፈልግ ጥያቄ ሙሉ ቦክስ እንደዚህ ማውጣት ያስፈልጋል እና ወንበራችሁን አስተካክሉና ቁጭ በሉ ለማለት ነው። ኦኬ በደንብ መብራራት ያለበት ጥያቄ ነው። ለምን ብዙም ካሜራዎች ተደቅለዋል እና ስለዚህ መልስን በጉጉት የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ በረዳይ መጠን አንድ ሰውም እንኳን ቢሰማ ነው ብለን እኔ የመጣሁት እንጂ የሚዲያ እንደዚህ የመታየት ፐርፐስ እዚህ ጋር አንድ ሰው ቢያልፍ እንኳን አዲስ ሰልማለች ብሎ ቢሰማ ህይወቱን የሆነ ነገር እኔ ቅድም እንዳልኩ እንደ እኔ ማን ነኝ ሙስሊም ሆነ ክርስቲያን ሆነ ኤቲስት ሆነ whoever it is ራሱ እንዲጠይቅ ነውና መመለስ ያለበትን ጥያቄዎች ሁሉ እንመልሳለን። እስልምናም ደግሞ ጥያቄ የምንፈራበት ቦታ አይደለም፣ መልስ ያለበት ቦታ ስለሆነ ደስ ይለኛል። ሰው ሙቤ የጠየቀው ጥያቄ ከእስልምና ከመምጣቴ በፊት ራሱን የቻለ የህይወት ፍለጋ ላይ ነበርኩኝ እኔ። ከልጅነቴ ጀምሮ ፈጣሪን ፈልግ ነበረ። መጀመሪያ ኮንሰፕት ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ የሞት ኮንሰፕት ነው። እናቴን ሳጣ ሰው ልጅ እንደሚለያይ ከሆነ ነገር ጋር ሊሄድ እንደሚችል እውቀት ያገኘሁት የዛን ሰዓት። ስለዚህ ስትሄድ እናቴ ባልወልድ ይባላል ስላሴ አካባቢ የምትኖር 4 ኪሎ ታውቃላችሁና ስላሴ ጎን ያለ ቤተክርስቲያን እዛን የተቀበረችውና እዛው አካባቢ አንጠፋም። እውቀት የሚካሄድበት ቦታ እንደሆነ ገብቶኛል። ወደዛ ወደ ቤተክርስቲያን አዘወትራለሁ። ቤተክርስቲያን ስል እንሄዳለን ምናምን። ግን አት ኤንድ እዛ ጋር እንዳልሆነ እውቀትም ስላልነበረኝም
ያደኩ ስመጣ ስቲል ፈጣሪን ፍለጋ ኮንሰፕቱ እዛ ጋር የጀመረው ነው የሚለው ስንፈልግ ከዛም ሃይማኖት ደግሞ ጥያቄዎች ሞር ስጠይቅም መልስ እንደሌላቸው ሳገኝ ወደ ፕሮቴስታንትም ሲሄድ እዛም ጋር ደግሞ ሞር ጥያቄዎችን ደስ የሚለው ባይብልን የማንበብ ኤክስፖዠሩ ነበረኝ። ደጋግሜም የማንበብ ሪሰርቾችን የማድረግ የተለያየ መጽሐፍቶችን የኦርቶዶክስ መጽሐፍቶችን የፕሮቴስታንትን ሁለቱንም በደንብ ማበጠር ጀመርኩኝ። when I was a teenager ሞር የዛን ሰዓት የምጠይቃቸው ጥያቄ ለሁለቱም መልስ የሚያገኙልኝ ሳይሆን ከጥያቄ ላይ ጥያቄ ጭንቅላቴ ሞር እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ብዙ ጥያቄዎችን የፈጣሪን ጥያቄ ሳይሆን እንደውም የመጽሐፉን ጥያቄ ኩዌስችን እንዳደርገው አደረገኝ። እኔ የፈለኩት ፈጣሪን ነው እንዳልኩ ከልጅነቴ። ከዛ ግን የማገኘው መጽሐፍ ውስጥ ነበር ራሴን ድሮል ሳረግ ግን እንኳን ላገኝ እዛ ውስጥ ፕሮቴስት ነው ያደረኩት። ይሄ መጽሐፍ ውስጥ ፈጣሪ ሊኖር አይችልም የመጽሐፍ ተውኩት ማለት ነው። ስለዚህ ከጊዜ በኋላ ብዙ ከማንበብ ኤቲስት ሆንኩ ማለት ነው። ፈጣሪ የለም ወደሚል ኮንሰፕት አደገ የኔ ህይወት። ኢቨን when I was married to የክርስትናን የተለያዩ ነገሮች የማወቅ እድል ነበረኝ። ለሴት ልጅ የሚያሳዩት ነገር የህይወት የሚያመጣው ነገር ብዙ ነገሮች በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነበር ለኔ። የምጠይቃቸው ጥያቄዎች ደግሞ ለእነሱ ክሪቲካል እና ፔንፉል እየሆነ መጣ። እኔን የሚያግለሉ ጤናማ እንደሆነ እኔን ከዚህ ጥያቄዎቻቸው ለመሸሽ ሲሉ ኤክስኪዩዙ አንቺ ሰይጣን እንትን ብሎሻል፣ መንፈስ ተጸናውቶሻል፣ ቅርታ ፎር ማይ ላንጉጅ እዚህ ጋር ማለት አልፈልግም፣ ደንቆሮ፣ ማይገባሽ ምናምን የሚል ሪጀክሽን መልሶችን ያገኘሁት። ስለዚህ እኔ ኢንሰልት የምደረግ ሴት አይደለሁም እንዳልኩ በክብሬም በቦታዬም ሪስፔክትድ የተደረግኩኝ በአካባቢም ማለት ነው። ለመዝናናትም ለማየትም ቢሆን በደንብ ያየሁ ነኝ። ግን ያንን ዲዘርቭ አላረግም ፈጣሪን በመፈለግ ከመልስ ይልቅ ዲስሪስፔክቱ was not necessarily ቦታው አልነበረ። ይህ መንፈስ ቅዱስም ካለ መንፈስ ቅዱስ ማሳየት ያለበት ማስረዳት ሲገባው ለእኔ ሪጀክት እንዲያደርጉ የሚያስረዳቸው መንፈስ ነው ወይ? because purely I was asking a question ፈጣሪን ጥያቄ ነው። ኮንሰፕት ኦፍ ጋድ ነው አይደለ? the creator ነው። ያንን መመለሱን ትቶ መዘባበት መሆኑ ትንሽ was hard። እኔም ደግሞ ተናጋሪ ሴት ከሚባሉ ነኝ። ዝም ምል አይደለሁኝ። ስናገርም ደግሞ ማስረጃ ይዋለኩ የመጽሐፉ እዚህ ይላል፣ እንደዚህ ይላል፣ እንደዚህ ይላል። if you're not answering that ለራሳችሁ ጥያቄያችሁን አልመለሳችሁትም ማለት ነው። ቻሌንጅ ስትደረግ አንተ ማግለሉ ጤናማ ስለሆነ ተገልያለሁ። ማንም የሚያውቀው ነገር ነው በዛ አይነት ኮንሰፕት ማለት ነው። even my family know that ቤተሰቦች የሚያውቃሉ። my ex know that በጣም እንትን ነኝ ጠያቂ ከመሆኔ እነሱ እኔ ጋር ሊያገኙኝ አልቻሉም። ቻንን ሊያገኙኝ ነሰስ they don't get it። እኔ እየጠየቅኩ ያለሁት ህይወቴን ነው እየፈለግኩ ያለሁት not ክብር ዝናን አይደለም። ህይወቴን ነው ነፍሴ like ይሄ ነው የምትኖሪበት ካልከኝ መልስ ሊኖረው ያስፈልጋል right? የነፍስ ጉዳይ ነው። እንደ ሴትም እንደ ማንኛውም ሰው ሊመለስ ያ መልስ ካለማግኘቱ ወጣው መጽሐፍቱን ከድኜ ከአራቱ ባንቱን ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ብቻ ስለሚማርከኝ ለራሴ እንደዚህ በቃ ላይ አይደለ ማሪያ ነገር አድርገው ነበር። ትሩ ፕሮሰስ ኤቲዝም ውስጥ የራሴን ጆርኒ አግኝቻለሁ። for 2 years ምናምን ፈጣሪ የለም የሚለው ሙግት ሃይማኖተኞችን ውጡ፣ ይሄ ቦክስ ነው፣ ምንም እውነት የሌለው የሰዎች ፈጠራ ቦታ ነው፣ ማረጋገጥ ከቻላችሁ ኑ እናረጋግጡልን የሚል ሙግት ውስጥ ቆይቻለሁኝ። ቲክቶክ ስመጣ the first time ሰዎች እንደኔ እንደዛ እንደሚሉ ሳቅ I was amazed። ገርሞኛል። ፈጣሪ የለም የሚሉ መጽሐፍ ትክክል አይደለም የሚሉ ምናምን ሳይ የመጀመሪያ የሆንኩ ነበር የሚመስለኝ ከቤተሰቦች ስለሚያጋጨን። ግን ከዛ ብዙ ጓደኞች አገኙ። ኤቲስት፣ አግኖስቲክ፣ ስፒሪቹዋሊቲ፣ ኒው ኤጅ ሪሊጅን like a lot of people ሴጣኒስት፣ ሉሲፈሪያን ያልገባውበት የለም። እነሱም በማወቄ ደግሞ ሪሰርች አደርጋለሁ እንዳልኩ እያንዳንዳቸው ፕራክቲካሊ ምናልባት እውነት እንደሚሉት ፈጣሪ እዚህ ቢኖር የምትለዋለን ይሄ ነው ሲሉ እዚህ ቢገኝ ሁሉንም እየገባው በደንብ ነው በእውቀትም በጥያቄም በመጽሐፍትም ራሳቸውን እየጠየቁ ልክ አላገኘው ማለት እነሱ ጋር መጥፎ ሰዎች ሆነው አይደለም፣ ግን እኔን አላገኘውበትም። አሁን ኦርቶዶክስ ምናምን ያልኩ ስም ስጠራ መጥፎ ናቸው እነሱ እንትናቸው አይደለም። አዲስ እነሱ ጋር ራሷን አላገኘችም ነው የእሷን ፈጣሪ ብላ የምታስበውን ነገር it was not there። አድካሚ ጆርኒ ነው፣ ድካም እንጂ ላገኝ አልቻልኩኝም። እረፍት የለውም። my soul like spinning around at the end በጣም ውሳኔ መወሰን ነበረብኝ። እኔ የማስበው ነገር አለ፣ ፈጣሪ አለ ካልገገምኩ በኤቮሉሽን ቲዮሪ በቲዮሪ ላይ ቤዝ ያደረገ ላይ አክሰፕት አድርጌ እኔ ማለት ላገኘው አልችልም። because at the end ሳይንስም ሄዶ አያውቀውም። ምን ቢግ ባንግ ቲዮሪ በለው whatever ያስጀመረውን አካል አያውቀውም መጨረሻ ላይ
ስለዚህ እሱን መከተል ማለት የማያውቅን አካል መከተል መስሎ ስለተሰማኝ እሱን ድሮፓ አኑናኪስ ክሬት ያደረጉት እኔ ላይክ ፈርስት አዳሙ ከሆነች እና ተብሎ የአኑናኪ ምናምን ስታየው ደስ የሚል ነገር አለው እንደ ሀሳብ ከመጽሐፍቶች ሁሉ ቀድሞ በሚሊየንስ ይርስ ባክ እንትን ያደረገ መጽሐፍ ነው አይደለ? ስለ ፍጥረት ሞር እንደውም ሙሴ ከሱ ወስዷል ተብሎ እስከሚታሰብ ድረስ ተመሳሳይነት አለው። የትሪኒቲ ኮንሰፕት ሁሉ አለው። በጣም የሚያስቀው እና ኤሊየንስ ምናምን ኤሊየንስ ዌር አር ዴይ እነሱም የሚያመልኩት አምላክ አለ ማለት ነው። ዶስ እና አኑናኪዎች እና አኑ ምናምን የምትላቸው የበላይ ያላቸው አባት ብለው የሚጠሩት የበላይ ሃየር ደግሞ ሃይራርኪ ያለው ነገርየው ዲፕ ስትገባ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ የበላይ የሚሉት ነገር ካለ እኔ በላዩ እንዴት ነው ማወቅ የምችለው? ሊያሳውቀኝ አልቻለም። ያ ሱሜሪያን ታብሌት የምትለው ነገር እሱም ላይክ ኖ አዲስ አይደለችም እዚህም ቦታ ማለት የባይብልም ምስናሚ ዌስተርን ደግሞ ላይ መሄድ ነበርን አይደለ? ወደ ዌስተርን ሄድን። የዌስተርን ቲቺንጎችን ፕራክቲስ ማድረግ ነበረብኝ። ሜዲቴሽን፣ ዮጋ መጨረሻ ላይ ያንን ቶፕ ክራይስት ኮንሽስነስ ለመድረስ የምችለው ነገር ምናምን ካለ ፕራክቲካሊ ራስን በማነጽ ዳወዝደን አሪፍ ቦታ የኔ ብዬ የማስብበት ሞመንት ራሴን ኦልሞስት ሂል ያደረግኩበት የሪሌሽንሽፔን የሪሊጅን ትራውማይን ዓለም ላይ አለኝ ምለው ያስቀየምኳቸው ያስቀየሙ የምላቸውን ሂሊንግ ጆርኒ ሆነልኛ። ሜዲቴሽን ባር ሜዲቴት ማድረጉ በጥሞና መቀመጡ ግን እነሱ ጋር ገብቼ ሳይሆን እነሱ የሚሉት ተጠምኖ ሳምካነ ነገር ጋር መድረስ አለብን። ዩር ባሪ አውት ኦፍ ባሪ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አለበት ምናምን የሚሉት ፕራክቲሶች እኔ ጋር የሉም። ሊገባኝ አልቻለም። ሜዲቴት አደርጋለሁ፣ ሰንጌዝ አደርጋለሁ። ማይ ባሪ ጨረቃ ኮከብ አይቀረኝም። ጨረቃ ኮከብ ስቆጥር ደግሞ በዛው ላይ ስለ ላይክ ኒውመሮሎጂ አስትሮኖሚ ምናምን በሰበቡ የማወቅ እድል እናገኘኝ። ማታ ጨረቋ ዛሬ ፉል ሙን ስትሆን የሚገኝ ኤነርጂ አለ ብዬ ማታ ጠብቀዋለሁ። ሜዲቴት አደርጋለሁ በሜዲቴሽን ምናምን። ጠዋት ተነስቼ ዮጋ ሰርቼ ሜዲቴት አደርጋለሁ። ግን በዛ መሀል ራሴን ጥሞና አገኘው። ከዛ ክህደትን ተውኩኝ። ፈጣሪ አለ። ቢኮዝ ሜዲቴት ስታረግ በእግር ወክ ስታረግ ግራስ ጋር ከተፈጥሮ ጋር ላይ ማድረግ አለብህ። ደስ ይላል ያ ሞመንት ያሳለፍኩት። ከምትበላው ነገር ጋር ሆድን ትጠብቃለህ፣ ለልብህ ለምትናገረው ንግግር ከዚ ያንን ነገር ሰርድ አይ ኦፕን እንዲያደርግ የምትሄድበት ፕሮሰስ ስላለ ማለት ነው። ሶ ወን አይ ዋዝ ዱይንግ ዳት ራሴን ነበር ግን እያነጽኩ የነበረው። ራሴን ሳንጽ ደግሞ አንድ ነገር አመንኩ፣ ፈጣሪ አለ። እኛ ውስጥም ያለ የትም ያለ ካለ በጣም ግን ሂውጅ ነው፣ ረቂቅ ነው። መሬቱን ስረግጥ ሜዲቴት እያረኩ ምናምን ያንን መሬት እኔ አልፈጠረኝም። ከዝረግጠዋለሁኝ ያበቅላል፣ ይወድቅበታል፣ ዛፎቹ ተቆርጦ ይወድቃሉ። ስለዚህ መሬት ፈጣሪ ሊሆን አይችልም። ዋትኤቨር ኤነርጂ ሆልድ ቢያደርግ መሬት ፈጣሪ አይደለም መሬት ማለት ነው። ፀሐይን አያታለሁ። ፀሐይ ላይ ደግሞ ቁጭ ብዬ ጌዝ እያረኩኝ ፀሐይ ስትጠልቅ ፈጣሪ ልትሆን አትችልም። ተኛ ዳውን ነው ፈጣሪ እንዴት ነው ፀሐይ ሲወጥ ሲገባ የሚሆነው? ሰማይ ካልኩኝ ሰማይ ዝናብ እንትን ሲል ደመና ሲሆን ይከለላል። ስለዚህ አያየኝም ሰማይ ከሆነ ፈጣሪ። ራስን አነስት መጋፈጥ ያለብን ሞመንቶች አለ። ለሰው ድናይ ብታደረግ እንኳን ለራስ የምታምናቸው ነገሮች የራሴ አፍ እንዲላወስ እኔ አይደለሁኝም። እንዲህ አላረኩበትም። እናቴንም ብጠይቃት አታውቅም። እሷን ብጠይቅ እየጠየቀች ነገር እንዴት ፍሮም ስፐርሜን እንደዚህ ኤግ ሆኖ እንደዚህ አይነት ክሬሽን መጣ ጅጣት ምናምን ያለው ረቂቅ የሆነ ክሬተር አለ ማለት ነው። ፎሎ ኦል ኦፍ ዲስ ያ ፈጣሪ ሊሆን የሚችለው እንደ አኑናኪ ሲጣሉ አንዱ አንዱን የሚያጠፋ አይደለም። ሁለት ሊሆኑ አይችሉም፣ ሶስትም ሊሆን አይችልም፣ ሰው ሊሆን አይችልም። የመጀመሪያ ኮንሰፕቴ ፈጣሪ ሰው ቢሆን እናቴ ስትሞት አይቻለውና ሰው ከሞት አይነሳም። ፈጣሪ ልትሆን አይችልም እናቴ ኦር ሳምባዲ። እኔ ፈጣሪ ነኝ ካለኝ ይሞታል። አንተ ኮንክ ፈጣሪ ስትሞትስ አንተስ ቆይ እንዴት ነው የሚሆነው? በዚህ መሀል ላይ እንዳልኩ ኢትዮጵያን ቫኬሽንም ደርሼ የመጣው ፋሚሊዎችንም አየው። ብዙም የራሴ መለወጥም ላይ የሚያነሳቸው ጥያቄ ምስሎቻቸው ምናምን ሳያጌ ፔስት በቃ ለእኔ ሲሉ ያ ፈጣሪ እንዳልሆነ ድጋሚ ቼክ ሳረግ አይሆንም በጣም ፈጣሪ በምስል ልመስለው የምችለው አይደለም ማለት
ሁሉ ነገር በላይ ማለት ነው የሚል አረዳድ ውስጥ ነው የገባሁት። የዛን ሰዓት ላይ ግን ድፍረቴ ቢፈልግ በጠንቋይም መገለጥ ይችላል ወደ ማለት መጣው። ቢፈልግ ወደ በፈለገው በክርስትናም ይሁን በእስልምናም ይሁን በፈለገው መገለጥ ይችላል የሚል ድፍረት ውስጥ ገባውና አቆምኩኝ። በቃ አቆምኩኝና ዘግቼ ባለሁበት ነው። የእስልምናን ዕውቀት እንዳልኩ የለኝም። በዚህ ሁሉ ጆርኒ መሀል ስመጣ ስለምስልምና ማቀው ስታው የፈጠረው ክሬተር ስለሆነ እዛ ውስጥ ራሴን መፈለጉ አስፈላጊ ነው ብዬ አላሰብኩኝም። ስለዚህ አልተዳፈርኩኝም። ሰው አንድ ጓደኛ ነበረችኝ በዚህ ሁሉ ጆርኒ ይዣት የወጣሁት ህይወቷን ኦልሞስት ያመሳቀልኩት ማለት ትችላለህ። ወደ እንደውም ከመውጣቷ ብዛት ወደ ዊች ክራፍት ሙሉ ልትሄድ እየሞከረች ነገር ነውና ያንን ሳይ ሚስ የምታረጊው ነገር የለም ስለራስሽ ምናምን ስላት የድሮ ልጅነቴ ናፍቀኛል ከሆነ አይቀር አልኩኝ። ብቻ ዲፕ ሄድኩኝና በዛም ላይ ታሪካቸውን ጨምሮ አላውቅም ነበር። ከነኑሯቸው ከልጅነታቸው የት እንዳደጉ ተወልደው ማንበብ መጻፍ እንደማይችሉ ታማኝ እንደነበሩ በሶሳይቲያቸው ከከበራቸውን ብዛት እሱ ይዳኘን የሚባሉ እንደነበሩ ቢዩቲፉል ዋይፍ ከእድሜያቸው ትልቅ የሆነች እሷ ወዳቸው እንዳገባቻቸው በሰዎች በንግድ ዘርፍም የሚሆኑ እውቀት ግን ስለማንበብና መጻፍ የሌላቸው ግን ፈጣሪያችን በእሳቸው በኩል እዛ ቦታ ላይ ሴት ልጅ በምትቀበርበት ከነሆዷ ህይወታቸው ቶርቸር በሚደረጉበት ሁኔታ ፕሮቴስት አድርገው ኖ ፈጣሪ አንድ ነው ከሆነም የመጀመሪያውን ፈጣሪ ብለው ሲሉኝ ልብህ ሙቭ ያደርጋል። ስለ አንድ ሰው እንደ ጆርኒ በቃ አዲስን ማወቁ እንዴት ነው ፈጣሪም ተወቃቶ ፕሮቴስት አድርጓል። ኖ ያለ ሰውን አለማክበር ይከብዳል። አለማወቂ ኢትስ ኦኬ ሳግን ለካ ነብዩ መሐመድ ደስ የሚሉ ሰው ናቸው ማለቴ ለብዙ ሰዎች እንትን እንዲልኩላቸው ሆነ። ለኔ ካርዶችን እንዲልኳል አይደለ አላነበብሽም ለካ አንቺ ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲ ናቸው እኮ እንዲ ነው ፈጣሪያቸውም እኮ እንደዚህ አይታይም ምናምን ይሉሻል እንጂ እግርና ላይክ ሲሉ የሆነ ኩዌሽኖች አሁን ላይ በሰዓቱ ግን ለኔ ሾኪንግ የሆኑ ናቸው። እንደዚህ ያለ ሲሉኝ ኦኬ እኔ የውስጥ ስጀምር ይሄንን ዲስከሽን ላይቭ ነው ያልኳችሁ። በውስጥ ማንም መጥቶ እንዳያናግረኝ ብያለሁ። ስለዚህ ከደፈራችሁ ኑና ሙስሊሞቹ ይጠየቁ፣ ራሳቸው ይመልሱ ስለ እስልምናቸው። እናንተ አትላኩልን። እሺ ንጽጽር ታደርጊያለሽ፣ እኔ ቤት ንጽጽር አይቻልም። ትማራላችሁ፣ ይመለስላችኋል። ካልተመለሰላችሁ ንጽጽር ቤት ትሄዳላችሁ። የጀመርኩበት ቤትሽን እንደዚህ ላይቭ ትከፍቺ ነበር ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ጥያቄ ምናምን ኦኬ I didn't know that. አላቅም ነበር። ሱብሃንአላህ። እሺ I did for the past 4 months now straight up በዛ ነው ግን 1 month and a half was like crucial moments mind blowing ብዙ ሙስሊሞች የተከፉበት ፈጣሪያችን አላህ እንዲሁም ነብያችን አሁን ላይ ሆነ ስታስበው ያሳዝነኛል። በሰዓቱ ግን ፈጣሪ ስለፈቀደ እኔን በዛ መንገድ አይቶ እንድወጣ የፈለገበት ፈጣሪ ያንን ነበር የጻፈልኝ። ለኔም ምክንያት አድርጎ እውቀትን በአደባባይ በግልጽ ያልተዋሸ ሰው አሁን በውስጥ ጀንጅኖኝ ሙስሊም ያደረገኝ ሰው የለም። ጀንጅኖ ከምስልምና አንድ ወንድ መጥቶ በእኔ ፍቅር ወድቃ ነው ሙስሊም ሆነች የሚል የለም። አንድ ሰው መጥቶ ገንዘብ ሰጥቻታለሁ የሚል ሰው የለም። ሀቄን ፈልጌ ፈጣሪን ያገኘሁትኝና እሱ ስለፈቀደልኝ ሰዎችን አሉ የሚባሉ በክብራቸው ወርደው ለእኔ ከየትኛውም ሃይማኖት የሆኑ መጥተው እያስረዱ ነበር። ማለት እኔ ማንም ነኝ ካሰብከው ግን እንደምፈልገው ፈጣሪ ስለሚያውቅ
ድካምህን አይቶ ስታም ትረስት አይነት ነገር ስለሆነ ያ ሞመንቶች ግን የምጥ ጊዜ ነበሩ። የምጥ ላይክ ሶ ፔንፉል የሆነ ሞመንት ማማጥ ነበረብኝ። እኔም ላይክ ነፍሴ መጨነቅ ነበረባት። እንዳልኩ ተመቻችቻለሁ፣ ፎርጊቭ አድርጌያለሁ ምናምን በሚለው ዳንስ ውስጥ ብቀመጥ እንኳን ሊትራሊ ግን ፈጣሪን አላገኘውም። ራሴን ነበር ያገኘሁት እንጂ ራሴን ማገኘው ማለት ገና ፈጣሪን ላይ አልተገናኘንም ነበር። ሶ የጥላቻ ነገሮች ስለ እስልምና በተላከልኝ ቁጥር ቁርአን ማውረድ ነበረብኝ። ሁለተኛ ዙር ስንመጣ የመጀመሪያው ዙር ጀነራል ኖሌጅ ስለነበር ኦርቶዶክስ ሁሉም የሆነ አታውቅም እስልምና ክርስትና ሊሉኝ አይችሉም። ከዚ ላይቭ ነው ሲያስተምሩኝ የነበረው። ኦርቶዶክስን አታውቅም ብሎ አንድ ሰው እዚህ ጋር መመስከር ላይቭ ነው ያስተማሩት፣ በውስጥ አላስተማሩኝም። ብቻዬን አንድ ወር ሙሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው አታውቅም ካሉ ሐሰተኞች ናቸው። ስለ ፕሮቴስታንት አታውቅም ቢሉ ላይቭን የተማርኩት ውሸተኞች ናቸው። ሰው በተሰበሰበበት ነው ያስተማሩት። ለግሌ ያስተማረኝ ሰው የለም። ከእስልምናም ከፕሮቴስታንትም ከኦርቶዶክስም በሐላል ነው በአደባባይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖታችንን ሳታቅኑ ሊሉ አይችሉም። ጀርኔ ራሱ ያስታውቃል። ከዛም ባለፈ ግን ለእኔ ሳይሆን ለሰው ሲሉ ያስተማሩበትን ኤቪደንስ ማቅረብ ይችላል። እስልምና ሁሉም ማለት ነው። ያንን ጥሩ ነገር ስንማር ምን አይነት ነገር መጣ መሰለ? ኔጌቲቭ ነገሮች የእስልምና ውርጅብኝ። እኔ አልተቀበልኩትም እኮ ሃይማኖትን፣ ግን ለካ እንደዚህ የሚወደድ ነገር አለው። ልክ እንደ ሌሎቹ ሃይማኖት የሚከበር ነገር አለው። ሪስፔክት ማድረግ አለብን። ክርስትና እንደምትሉት እስልምና በጣም ፖለቲሳይዝ ተደርጊያለሁ ፐርሰናሊ ብዬ አሰብኩ። አላቀውም ነበረ። ስለ ሴቶቻቸው አላቅም፣ ስለ አለባበሳቸው አላቅም፣ ስለ ሽንት ቤት አገባብ ሁሉ እንዳለው አላቅም። አይ ዋዝ ሾክድ። የምታውቀው ነገር በአጠቃላይ አዲስ እውቀት ከመሆኑም አንፃር ሊትራሊ ላይክ ዋት እስልምና እንደዚህ ነው እንዴ? ግን ታም እንማረው በቃ አትሊስት ዌይ ኦፍ ላይፍ እንኳን ቢሆን አፕሪሺየት የሚደረግ ነው። ነብዩ መሐመድ ቬሪ ስማርት ጋይ ፒስ አፖን ሂም ብዬ ነው ያቆምኩት። እዛ ሊያስቀምጡኝ ግን አልቻሉም። ሊያስቀምጡኝ አልፈቀዱ። ይልኩልኛል የቁርአን ቨርሶች እየቀነጨቡ አንቺ እኮ እንደዚህ ነው አላህ እንደዚህ ነብያቸውን እንደዚህ አይነት ሃይማኖት ውስጥ እንዴት ጥሩ ነው ብለሽ ካፍ ስትናገሪ ራሱ አንቺ የሚወደድ ነገር የለውም። ኦኬ ሌትስ ዱ ዲስ ሰከንድ ራውንድ የምናደርገው የዛን ሰዓት በአፍ ነው። አሁን ደግሞ በመረጃ እየላካችሁ ስለሆነ ሙሉ ቨርስ ነው የሚነበበው፣ ሙሉ ትምህርት ነው የሚሰጠው፣ ሙሉ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። በምጠይቀው ጥያቄ ሙስሊሞች ከተቀየማችሁ ተቀየሙ፣ ብሎክ ካረጋችሁ ግን ይጠየቃሉ። ዲስ ዋን ዋዝ ታፍ ዋን። በደንብ ነበር ሲሪየስ ሆኜ ጠይቄ ነበር። ቢኮዝ እንዳልኩ እነዛ ቲማችን ጠያቂ ግሩፕ እንዳልኩ ለአንድ ወር ሳዘጋጅ በሂስትሪ ደረጃ በዶክትሬት ደረጃ አሜሪካን ሀገር ሂስትሪ እየተማረ ያለ ጓደኛችንን ነው። በሂስትሪ ሌቭል እስልምናንም ሆነ ታሪክን ቤት ስናደርግ በኤቪደንስ ነው። እንደዚህ ሆነ ሲሉ በማስረጃ ነው። እሱንም እየጠየቅን እያጣቀስ በሳይኮሎጂ ደረጃ ሳይኪያትሪስት፣ ሳይኮሎጂ ኢቭን ካውንስለርስ አድርገን ነው እዛ ቦታ ላይ የነበሩ ትሪኪ ነገሮች እንዳይኖር በደንብ እንዲመለስ እንዲደረጉ 2-3 ሆነን ከአግኖስቲክ ከኤቲስት እና ከተለያዩ ጠያቂዎች እንዲኖሩ ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ እዛ ውስጥ ሆነን ጀመር ነው። ስንጀምር ያው እንዳልኩ ኤቲስቱም ናሞሮፈን ኤቲስት አለ፣ ክርስቲያኑ ያልነበረው ክርስቲያን ሆኖ ሲገለጥ አየ ነው ምናምን ሁሉም መገለጥ ሲጀምሩ አደይንድ ብቻዬን ነው ያገኘሁት። መጨረሻ ላይ me and myself asking these questions ዲቴል ማለት ነው ስጠይቅ በነበረው እስልምና ሌሎቻችሁም ጥያቄ አለ ስለ ያው የተለመደው የስድብ ኮቴሽናቸውን አንቺ ላይ ገባሽ ነገር አንቺን ትላቲ ደግመናል። እድል ነበር የሰጠናቸው ለሁሉም ሰከንድ ራውንድ እድል እስልምና ተጠቅሞበት ከነስድቡ ይዘውት ብዙ ሰው ብሎክ አድርጎኝ ብዙ ሰው በጣም ዲስአፖይንት ሆኖ ከዚህ የሚጠየቀው ጥያቄ ሊትራሊ ቆሻሻ ነበር። አሁን ላይ ሆነ ስታስበው አናፕሮፕሪየት ነበር። ግን እሱንም አላስቆምኩኝ። የሚጠየቅ ብላችኋል፣ እሱም መጠየቅ አለበት ነበር። ደሞር ጥላቻ እና መጥፎ ነገር ሲላክ እኔ ስማር ቁርአን ሲለቅ ቁርአን ሳነብ እንዲህ ሲባል ሙስሊም ለመሆን ሳይሆን ነገርየው የሚባለውና እውነታውን ክሊር ለማድረግ በሄድን ቁጥር እኔ ሞሮፍ የእስልምና ኖሌጄ ዲቨሎፕ አደረገ። በዛን ጊዜያቶች ውስጥ እውቀት እኔ ሁሉ መመለስ ጀመርኩ። ይሄን እኮ ብለዋችኋል አትድገሙ ጥያቄ ማለት ጀመርኩ። ለምሳሌ ቁርአን 7-10 አይነት ቁርአን ያለው አንድ ቁርአን አይደለም የሚሉሽን የሚለው ሃይማኖቱ ለምናምን የተከፋፈለ ነው ምናምን አለ አይደል? ኢቭን ነብዩ መሐመድ ሳይሆን ሌሎችን ሃይማኖት የሚከተሉት አሊን ነው። እስልምና ሊትራሊ እኔ እንድገባበት ሰው ሊያስወጣ የሚችል ኢቭን ከወደድኩኝ ወርስ ጥያቄ ሙስሊም ሆነሽ እኮ ከወጣሽ ትገደያለሽ ነው። ገና ሙስሊም አይደለሁም። ወርስ ሴናሪዮ ያንን ሁሉ ፑት አድርገውልኛል። ኦፕሽን እንደ ፊሜል ሴት ልጅ መብት የላትም እስልምና ውስጥ አንቺ ገባሽ ማለት የማትናገሪበት እውቀት የማይሰጥበት ሴቶቻቸው የሚዘጋባቸው ምናምን ከባባት አይነት የምትላቸውን ነገሮች ኦልሬዲ ደርሰውኛል።
አራት ባል ነው like worse የምትላቸውን ነገሮች ማለት ነውና የዛን ሰዓት ላይ እኔ እየተማርኩ ነው in details ነው አንዱ ኡስታዝ ይወርዳል ሌላ እያደከምኳቸው ማለት ያንን መልስ ለመመለስ አሉ የሚባሉ ኡስታዞች መጥተዋል አሉ ዕውቀት አለ አሉ ንጽጽር ላይ ያሉት አሉ የሚባሉት በሙሉ ድካማቸው እነሱ ራሳቸው በቃ ላይገባት ነገር ማለት ጀምረው ነበር almost ያሲን ግን he was በቃ like አንድ ቀን ባይመልስ እንኳን it's okay I'm here ይላል ኢድሪስ የሚባል ልጅ ኢትዮጵያ የሚኖር ልጅ አለ በጣም ቻሌንጅ ተደርጎ እንኳን he stayed I no አዲስን ጥልቢያት አልሄድም እንደ ጓደኛም ቢሆን ቁጭ እንላለን እና አሊያ የምትባል ልጅ አለች እና አኑሽ የሚባል ልጅ አሉ እና አብዱ ማም ኤም ናዲያ ኢቨን ኡስታዝ ዋሂድ የተለያዩ ሰዎች አንቺ ባትሰልሚም እንኳን ባለሽ ስብዕና ብቻ ጓደኛችን ሆነሽ ቀጢ ጃቢር ስሚዞ ብዙዎች አሉ ስማል you just nice we can be friends በቃ አይደለ at least ያለሽ ነገር ሙስሊምን ባትሆኚ ያለሽበት እንትን ተከባብረን የሚሉ cuz አድካሚ ነበር day in day out አንዳንድ ጊዜ 17 ሰዓት ሳንተኛ ስንጠያይቅ 15 ሰዓት 3 days on the road ምናምን ነገር no 17 ሰዓት ሱብሃንአላህ ይሄ አጀብ ዋይ ተጠሻ ኧረ ይሄ እኔ ለኔ ራሱ የጀማ መጀመሪያ ጊዜ ስለምሰማው በጣም ገርሞኛል እንደዚህ ያልመሰለችኝ ነበር ወላሂ እንደዚህ መሆኗ ነው ሁሉ ነገር አላውቅም ከናንተ እኩል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የምሰማው I was surprised ወላሂ በውስጥም ትንሽ አንድ ብንጻጻፈም ይሄን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሰማሁት በጣም የሚገርም ነገር ነው እንደዚህ ያልመሰለኝ በቃ አይደለም እስልምናን ተቀበለች እንደሌላው ለካ ባክ ሁሉ ነገር ሱብሃንአላህ በጣም በተለይ አሁን ወንድማችን የጠራሽው ያሲን እነዚህ ወንድሞቻችን በጣም ጀግኖች ናቸው ማለት ተስፋ ሳትቆርጡ ከሷ ጋር ሆናችሁ እንደዚህ ጥያቄ የመለሰችሁላት አላህ ይጨምርላችሁ ቀጤ እኔ ሞባይል ጠጣ በጣም ሌሎቻችሁም ቡና ምናምን አፍሉ እንደተለመደው ቤተሰብ ሆነናል ሙቤ ቤት ሽርጉት እንላለን so that being said ትልቁ ነገር ምንድን ነበረ ከባዱ የሚሆነው ዕውቀት ማግኘቱ ነው አይደለ ስለ እስልምና ጥያቄዎችን ከዛ ሁሉ ውዥንብር ሁሉንም አለ የሚባሉ እዚህ ላይክ ቲክቶክ ላይ በለው ላይክ የተለያዩ ሚዲያ ሴንተር ላይ አሉ የሚባሉትን ጥያቄዎች እንዳለ አቅርቤላቸዋል the most disgusting ከምትለው እስከ አሪፍ ውስጥ ከምትለው to the heaven ላይ የሚደረጉትን ሁሉ ነገር ጨምሮ ሙስሊም ሳልሆን በፊት ነው የጨረስ ነው ኦኬ so ያንን ክሊር ካደረግን በኋላ አሁን ቁርአን አወረድኩ አሁን ትልቁ ችግር የቱ ጋር መሰለ ቁርአን አወረድኩኝ አንድ ጊዜ ደግሞ አንድ ሙኒር የሚባል ወንድማችን አላሁን ወንድማችን በእንደም በሰዓት ላይ በጣም እንዲክርክር ምናምን አይደክመው ምንኛ ቤት መጥቶ ይከራከራል ግን አንድ ቀን ላይክ በጣም ኢሪቴት ያደረጉት አንድ አዲ ላንቺ ብቻ አንድ ቁርአን ልቅራልሽ አለ ለዚህ መልስ የሚሆን ስለ ነብዩ ኢሳ ነበር የተነሳው ለኔ እንዳልኩ ነብዩ ኢሳ ነብዩ ኢየሱስ የህይወት መር አድርጌው ከወጣው ሙስሊም ሳልሆን በፊት ነው ለዚህ ነው ከክርስትና ወደዚህ አይደለም የመጣው ነብይ ሳይሆን ፈጣሪነቱን ምናምን ቀርቶ እንደዚሁ የህይወት መምህር አድርጌው ይዟለሁ የህይወት መምህር እንጂ ፈጣሪ እንዳልሆነ እኔ ቆይቻለሁ ከወጣው ማለት ነው ስለዛ ነገር ሲነሳ ጥሩ ነገሮች እንዲኖሩ አትሊስት እስልምና ውስጥ አለ ወይ ሰዎች የሚሰልሙት ኢየሱስን ስለማያውቁት ነው አዲ የሚል ነገር መጣልኝ ስለዚህ ሲጠይቁ ኢየሱስን ስለማያውቁት ነው እንደዚህ የሚያወሩት ታውቁታላችሁ ሆይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ነበረብኝ አዎ እናውቀዋለን ለኛ ነብያችን ነው ከነቢያቶች ደረጃ ሙሉ ከነቢያቶች ከ25ቱ አምስቱ like the more ደረጃ ያለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ያለ ኦርደራቸውንም ሲያስቀምጡልኝ ዋው ኦኬ ሶ ላይክ እንዴት ነው የምታውቁት ነው የኔ ጥያቄ በምንድን ነው ላይክ ማወቅ ፈለኩኝ ሶ የዛን ቀን ቁርአን ቀራል አይ ቲንክ መሪየም ሊሆን ይችላል የሚያምር ቁርአን ነበር አመለጠሽ ሙሉን መሪየም ነው የቀራ ነው እንደግማለን አብሽሪ እኔም መወደው ስራ ነው በነገራችን ላይ ከዚህ ልጅ ጋር ራሱ ኦንላይን እንደዚህ ቀርጬው እሱ ጋር ወደ 600 700 ሺህ ሰው አይቶታል ይሄን ሱራ ሲቀራ በጣም ነው ደስ የሚለው ኢንሻአላህ ተሰሚዋለሽ ቀጥ ያብሽሪ ኢንሻአላህ ሶ ቀራልኝ
ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንትሮዲውስ ሆንኩት በፊት እንደ ሱቅ ላይ ስናልፍ ምናምን ሰማለን እኮ ላይክ አዲስ አበባ ውስጥ መቼም ስለ እንትናቸውን አለየውም ነበር እንዳልኩ መንዙማ ቁርአን የትኛው እንደሆነ ሊትራሊ አለያቸውም ብቻ ተከፍተው እንሰማለን ከአረብኛ ከመሆኑም አንፃር ምናምን ብዙም ላይክ የነሱ ነገር ነው ብለህ ስለምታስብ ዲፈረንሱን አለከው the first time ግን ላይክ ሰውነት ላይክ ከዚህ እየተሯሯጠ ነው ቤታችን የሚጠየቁት ጥያቄዎች ቴንሽን ላይ ነው ምናምን ሶ ሲቀራ I was like ይሄ ነገር እንደው የፈለገ ቢሆን በዚህ የሚያምር ቃና ይሄ ልጅ የሚቀራበት መንፈስ እንዴት አይነት የተረጋጋ ነገር ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ስትመጣ እዚህ ቤት ክርክር ሳታረግ ቁርአን ነው እሺ የምትቀራው አልኩት። ሃይማኖትን የሚወክል ነገር ቁርአን ነው እሺ የምትቀራው አልኩት። ሙኒር ቢባል ደስ ይለኛል አለ። ሁሉም ሲጠየቁ ደስ ይላል አሉ። የኔ ስሜት ብቻ ሳይሆን እዛ ጋር ኤቲስቶቹ ምንም ሲጠየቁ ደስ ይላል። የተቀራው ግን ፈጣሪ ቃል መሆኑን ኖቲስ ሳይደረግ ሁሉም ካልም ሙድ ውስጥ ከተዋል ቁርአኑ ማለት ነው። እዛ የሆነ ነገር ውስጥ ከተተኛ ነገር ወደ እስልምና አትራክት የሚያደርግ ነገሮች እየጨመሩ መጡ። እንዳልኩ በሪሌሽንሺፕ ያየሁት ነገር አለ። ሁለተኛ ስለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለው ነገር አለ። ስለ ፈጣሪ ኮንሰፕት አለ ምናምን። ኦልሬዲ ፈጣሪ ቢኖር አንድ ነው የሚለው ነገር ቆይቻለሁ እኔ ካሰብኩኝም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። ፔንፉልም ነበረ። እንዳልኩ ፔንፉል የሚያደርግበት ምክንያት እኔ ላይክ ሞር ጥያቄዎቼ እየሰፉ መጡ። ዋይ ዲስ ዋይ ዳት ሲል ደግሞ ወደ ቁርአን ወደዚህኛው ህይወት ፑል በተደረኩ እነሱ መጥፎ ሲል ዳምፕ ሲያደርጉብኝ እኔ ሳራግፍ እነሱ ላይ ስማር ሌላ እውቀት እየጨመርኩ ነው። አንለርኒንግ ኤንድ ለርኒንግ ፕሮሰሱ the same time እየተካሄደ ነው። ያለኝን አንለርን የማደርገውን እውቀት እያስወጣው ነው። ወደ አዲስ እውቀት እየከተትኩ ነው። ሳላቀው አዲስ በሆነ ፕሮሰስ እየተሰራች ነው ማለት ነው። ሶ የዛ መሃል ላይ እንዳልኩ ቁርአን ላይ እና ሐዲሳት ላይ መጽሐፉ እንዲህ ነው ሲባል ጊዜ መስጠት ነበረብን። ይሄ መጽሐፍ የምትሉት እኔ እያነበብኩት ያወረድኩት ቁርአንና ዓለም ላይ ካሉት ቁርአኖች ይለያሉ። የተመሳሰሉ እዚህ ቲክቶክ ላይ ትሬንድ የሆኑ ሰዎች መጥተው በኮንፊደንስ አዎ ቁርአን 10 ነው 7 ነው ምናምን ይኸው ማስረጃ አለኝ ይሄና አሩፎቹ ይለያያሉ ምናምን ሲባል ደስ ይላል አይደል? ላይክ ለኔ ሁለት ቃላት ነበር ሐሳቡ ነው የሚል የሆነ መልስ ሰጡ። በቃ ሐሳቡ ላይ የፈጣሪ ሐሳብ ሁሉም ላይ አንድ ነው የሚለው አይለያይም የሚለው ለኔ ሜክ ሴንስ ያለ ክርክር አንድ ነው። በቃ ፈጣሪያችን አላህ ለጅብሪል ያወረደው አንድ ነው። ከዛ በኋላ ለነብዩ መሐመድ ሲስቀራቸው በሰባት አይነት ወይ ቅራትን አደረገላቸው። ሲምፕል ያንን ለመረዳት 3-4 ቀን ፈጀባቸው። እኔ ግን የመጀመሪያው ቀን ነው ሐሳቡ ሊወርድ የፈለገበትን ነገር ሊናገር የፈለገበትን ነገሮች ዋናው ኮንሰፕቱ ሚስ ተደርገዋል ወይ ነው የኔ ጥያቄ። because አንድ ቁርአን ከሆነ ሚስ የተደረገ ከሆነ ሐሳቡ ትክክል አይሆንም right so it took us 3 days ምናምን በዚህ አይነት ውዝግብ ውስጥ ማለት ነው። ሶ ያንንም አንዳንድ እንትናቸውንም የሚለውን የፈለገበትን አውድም ላይክ በሰፊ ሰው ለዛ ነው ጥቅስ መጠቃቀስ መወራወር አልወድም። ሙሉን ነገር ማንበብ በቃ አይደል? ሙሉ የሚለው የፈለገው ሐሳብ ምንድነው የተጻፈው ያስተላልፍ የፈለገው መልእክት ምንድነው? ሶ ለኔ ቁርአን ኮምፕሊኬት አልሆነብኝም። ሰዎች እንደሚያስቡት ሳነበው ጥያቄ ነው ራይዝ የሚያደርገው። ስክሪንሾት አድርጌ ለያሲም ለኢድሪስ ልክላቸው ላይቭ እንማማርበታለን። ሶ እንመጣና ያንን ሐሳብ እንማማርበታል። ስለዚህ ቶፒክ አርከዝ አሁን I took a personal ሰዎች when they pull me harder I took a personal እነዚህ ሰዎች በአጠቃላይ አሁን አዲስ ልትሰልም ነው ብለው ነው ሁሉ ሩጫ ማለት ነው አልኩኝ እንጂ እንደመጀመሪያው ፍሪ በቃ ላይ ፍሪ ቲንከር አዲስን በሚለው አይደለም። ሶ እስቲ አዲስ እውነትም ይሄ ነገር ውስጥ ራሷን ብታገኘው ጣሪያ ለበጅለት ለጥያቄ እውነታዎችን ለአዲስ ላርገው ለዓለም የሚለውን እስልምና ማስረዳት ጨረስን ናው ፎር አዲስ እስልምና ምንድን ነው? ምን ጌን ታደርግበታለች? ከምድራዊ ህይወቷን ጀምርና እስኪ ላይፍ አፍተር ዴት አለ እንኳን ብለን ብናስብ ኮዝ ለኔ እንዳልኩ እዚሁ ምድር ላይ ሆኜ እኔው ነኝ ገነትም ገሃነምም ወደሚለው ሰንስ ገብቻለሁ። ሁሉ ነገር እኔ ጋር ነው የሚያልቀው ስላልኩኝ ሶ ለአዲስ እዚህ ነገር ላይ ኮንሰፕቶች አሉት ወይ እስልምና ነው ጥያቄ። እኔን አገኛታለሁ ወይ ጣሪያ በጆለት ማለት መጀመሪያ ዝም ብለህ ነው የምትጠይቀው። በዚህም በዛም የመጣልህን ሐሳቦች ነው ኢንተርቴይንመንት ናው ፑት አ ሩፍ ፎር ኢት ሩፉ ዘጋ በቃ ስለኔ ሆነ። እኔ ደግሞ የተወሰኑ ጥያቄዎች ነው የሚኖሩኝ። አንደኛ እስልምና ሴቶችን እንዴት ያያቸዋል? ሴት ነኝ አይደለ? እንደ ሴት እስልምና እንዴት ያያታል? ትልቅ ጥያቄ ነው። ፐርሰናል ነው። አዲስ ኢዝ ፐርሰናል። እንደ አዲስ ከምትበላው ስትተኛ ስትኖር ሴኪሪቲዋ የምትጠበቅበት ስትጋባ ስትፋታ ሴፍቲዋ እንዴት ነው? ስትፋታም ሶሪ እዛ ቴለሮች ስላሉ ሲሰፋ ችግር የለም አብሽር ችግር የለም ዶንት ፊል ዲስተር እሺ እየጠጣሽ እናንተ ደግሞ ወቅታችሁ ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ነው እሺ ዝም አላቸው
ለምን ነው ሼር ኮፒ ሊንክ እኔ ሌላ ሰው እንዲሰማ አልፈለጋችሁ ማለት? አንዳንዶቹ በቃላቸውም ስለያዙት ነው። በቃላቸው ያቆታል። ኢንሻአላህ ሌሎቻችሁም ጥያቄ ያላችሁ እናስገባችኋለን። እሷ ትጨርስና ኢንሻአላህ አብሽሩ። ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጎ ኦልሞስት አሁን ከተራዊ ተመልሰናል ብላችሁ ለእናንተ ብለን ቆይተናል እና ሴትነቴን ነው የጠየኩት። ሙቤ አዲስ እስልምና ሴት ልጅ ምን አይነት ቦታ አላት ሚለውን ምን አይነት ቦታ አለኝ አሁን ሙስሊም ሴት ብሆን ምን አይነት ቦታ አለኝ በምገባበት እንዴት ያያታል እስልምና ሴትን የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ። ግን ይሄን ነገር ታውቂ ነበር እንደው አዲስ አላህ እንግዲህ በተከበረው ቁርአን ሱረት ኒሳ አለ ለሴት የሴት ልጅ ሱራ አለ። ሱረት ራጅል የለም ለወንዶች አላወረደም። ግን ለሴቶች ምን ያህል በእስልምና ቦታ እንዳላቸው ምታቂው በቁርአኑ በተከበረው ቁርአን ሱረት ኒሳ ብሏል። የሴቶች ሱራ አለ። ሱብሃንአላህ ሱረት ራጅል አለ እንዴ ለወንዶች የለም። እዛ ጋር አላህ እኛ በእስልምና ሴቶቻችንን እንዴት አርግተን መያዝ እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ቁርአናችን ማለት። ቀጥይ አብሽሪ። ኢማጂን ያንን አናቅም። እኔ የማውቀውም ነገር የለም። ያው በሌሎቹ ቦታዎች በምናውቀው እንዳልኩ ሴት ልጅ መጨረሻዋ ብትፋታ እንኳን ድረስ ደረጃ ብዬ አስቤዋለሁ። ራስን አይደል ለራስ የምትፈልገው ምንድነው እድሏ ስል እድል እንደሌላት የፈታ ማመነዘረ ነው። ስለዚህ እኔ ያላመነዘርኩበትን አመንዘረሻል ተብዬ የምጠይቅበት ቦታ ራሴን አላገኘውም። እንዴት ነው እኔ ባላመነዘረችበት በምትፈታ ጊዜ ኮዩ አመንዝራና ዩል ኔቨር ጌት ሜሪድ አጌን ማለት ነው። ራሴን እዛ ውስጥ ማግኘት ማለት ኢስ ዴቫስቴቲንግ። ስለዚህ አልሆንም። እስልምና እንዴት ያያታል? አዲስ የመጣችበት የተማረች ሴት ናት፣ እውቀት ያላት ሴት ናት፣ መናገር የምትፈልግ እውቀትን ሞር ሲክ ማድረግ የምትፈልግ አክፍታ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ የወጣች ኔክስት ጀኔሬሽን ላይ ብታገባ ብትወልድ ብትኖር ምን አይነት ማዕቀቦቿና